Masih ada siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang begitu banyak, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah Allah berikan keberkahan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan insya Allah pada pagi ini, pagi yang penuh dengan keberkahan ini, dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuri. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan waktu pagi ini dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini ada di antara teman kita yang akan menyelesaikan setoran hafalan terakhir ini pada Aidil Pratama dan pada Ihsan Abdurrahman. Kalau Aidil sudah ya. Insyaallah Aidil telah mendahului teman kita untuk menghafalkan, menyelesaikan. Kemudian Aidil majalah. Siapa tadi? Ihsan Abdurrahman dan Yunus. Nah, silakan maju ke depan. Halo. Yang lain dengerin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل
هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من
أعمالنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يبخس منه شيئا فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليتق الله ربه أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نكلف بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
fihima wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini dua orang teman kita menyelesaikan setoran terakhirnya dari surat An-Nas sampai Al-Fatihah. Dan semoga kita doakan Al-Quran yang dihafal dan Al-Quran yang dibaca setiap harinya bermanfaat bagi para pembacanya, keluarganya, teman-temannya, dan bagi kaum muslimin yang lainnya. Dan tentunya diingat bagi semuanya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang Allah pilih Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa jadi juga ini merupakan cobaan atau musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita bersyukur atau malah kufur kepadanya? Dan masing-masing dari kita semua ada cobaannya. Bagi yang dimudahkan hafalannya dituntut untuk bersyukur, dan bagi yang mungkin sulit hafalannya, murajaahnya nggak lancar padahal sudah dicoba, itu dituntut untuk bersabar. Karena masing-masing punya cobaannya sendiri dan masing-masing punya nikmatnya sendiri. Sebagaimana hadis al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barah walladzi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Orang yang mahir ada fadilahnya, orang yang kesulitan ada fadilahnya. Jadi masing-masing segala cobaan, segala nikmat udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus yakin. Jadi nggak ada kata putus asa bagi kita semua. Semuanya udah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji dari kita siapa yang baik amalannya ketika dikasih cobaan atau dikasih nikmat. Maka semoga kita termasuk dari orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat dan jauh dari kata kufur atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Al-Quran yang kita baca semua yang udah diselesaikan oleh Yunus dan Ihsan berlanjut ke tangga-tangga selanjutnya menjadi pijakan untuk ilmu-ilmu yang lebih luas. Ini aja dari Anas, semoga bermanfaat. Ada tambahan dari Asatid? Alhamdulillah, Ahmad Yunus dan Ihsan Abdul Rahman telah menyelesaikan hafalannya pada Ustaz Farid, dan semoga hafalannya bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, serta kaum muslimin. Begitu juga kita harus bersungguh-sungguh dalam menghafalkan, bersabar yang tadi bisa Farid nasihatkan. Sebanyak berdoa, karena menghafal Al-Quran ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah katakan, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum
sabiqun bil khairat gitu. Dan kawan, maka kami wariskan Al-Quran ini pada hamba-hamba yang kami pilih pada umat Nabi Muhammad. Akan tetapi terhadap Al-Quran ini terdapat 3 golongan. Yang pertama, zalimun binafsi, orang yang menzalimi diri sendiri ya, dengan tidak mengindahkan isi Al-Quran. Ada perintah hilangkan, ada larangan malah dikerjakan. Ini golongan yang kedua, faminhum muqtasid, dan ada orang yang pertengahan, yang mengamalkan apa yang Allah perintahkan, kemudian meninggalkan apa yang Allah larang, tanpa mengamalkan yang sunnah-sunnah. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga terhadap Al-Quran ini adalah mereka yang berlomba-lomba di dalam melaksanakan apa? Kebaikan. Mereka mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran. Mereka meninggalkan larangan-larangan Allah, serta mereka mengerjakan apa? Amalan-amalan sunnah. Biiznillah, biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa beribadah, orang bisa menghafalkan Al-Quran ini dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah. Maka janganlah kita sombong, saya jago, saya hafal, saya kuat, saya pintar hafal Al-Quran. Janganlah kita seperti itu, karena kita ini bisa seperti ini, bisa selesai Al-Quran ini dengan karunia dari Allah, dengan taufik dari Allah. Maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, atas taufik yang Allah berikan kepada kita. Dzalika huwal fadlul. Maka itulah merupakan sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, menghafal Al-Quran ini merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang Allah pilih. Ya, kita semua nih, alhamdulillah bisa berada di tempat ini, dipilih oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Maka kita harus bersyukur. Manfaatkan waktu di sini untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukanlah kalamahmu, akan tapi Al-Quran ini adalah kalamullah, yang keindahan ayat-ayatnya melebihi keindahan syair atau puisi yang dibuat oleh manusia. Bahkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah angkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah golongkan, Allah katakan bahwa penghafal Al-Quran ini sebagai keluarga Allah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ahlihinna minan nas." Sesungguhnya Allah ini mempunyai keluarga, katanya, dari kalangan manusia. Gila. Para sahabat bertanya, "Man, siapa? Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Allah menjawab, "Hum ahlul Quran." Mereka adalah ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassah. Mereka adalah keluarga Allah, wali-wali Allah wa khassah. Dan orang-orang yang mendapatkan kekhususan, orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini di sini bukan main-main. Kita ini di sini lagi beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, bukan main-main kita. Kemudian banyak lagi, akan masih banyak dalil-dalil yang mengatakan keutamaan menghafal Al-Quran.
setiap kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran ini merupakan suatu ibadah, pasti mendapatkan kebaikan. Bagaimana yang Rasulullah sabdakan, apa? Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan apa? Satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Akan tetapi apa? Alifun harf. Alif satu huruf. Lam harf, lam satu huruf. Wal mim harf. Dan lam itu satu huruf. Berarti baru kita membaca alif lam mim saja itu udah mendapat 3 huruf. Satu kebaikan kali 10 berarti 30. Insyaallah. Kita cuma duduk membaca Al-Quran bisa mendapatkan apa? Kebaikan yang begitu banyak. Beda kalau kita mau sedekah 1, 2, 3, mau beramal yang lain dengan Al-Quran semuanya jadi mudah. Mendapatkan kebaikan yang banyak cuma duduk membaca Al-Quran, niat ikhlas karena Allah, maka mendapatkan begitu banyak kebaikan. Maka tidaklah rugi bagi seorang membaca Al-Quran, bagi seorang menghafal Al-Quran tidak akan pernah rugi. Walaupun dia dites gagal sampai 9 kali biru, ya, suruh ulang terus-terusan, tidak rugi. Hakikatnya tidak rugi. Tidak pernah rugi seorang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran tidak pernah rugi. Allah mengatakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Quran, mereka menegakkan salat, berinfak secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan jual beli, bisnis yang tidak akan pernah rugi. Jadi membaca Al-Quran tidaklah rugi, ya, walaupun kita sering ulang lagi hafalan, ulang lagi, tidak ada rugi. Dan ingat, jangan putus asa. Untuk bagi orang yang usaha hafalannya diulang-ulang terus, tidak pernah rugi, tidak akan rugi. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran tidak akan ulang. Dan menghafal Al-Quran ini merupakan langkah awal, langkah yang tepat bagi seseorang memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu. Banyak di antara ulama-ulama kita yang memulai perjalanan mereka di dalam ilmu, mereka mulai dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran seperti Imam Syafi'i. Rahimahullah ta'ala, beliau hafal Al-Quran sebelum usianya 10 tahun kembali. Mereka memulai perjalanan ilmu mereka, ya, sebelum ilmu-ilmu yang lain, mereka mulai dengan apa? Al-Quran, hafal Al-Quran. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Al-Baghdadi. Harus bagi setiap penuntut ilmu yang harus ia pelajari ini adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini ilmu yang paling tinggi di antara ilmu-ilmu yang lain. Begitu juga Imam Nawawi Allah mengatakan wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk apa? Menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Bahkan para ulama tidaklah mereka mempelajari fikih, hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya sebelum mereka mempelajari Al-Quran, sebelum mereka menghafal Al-Quran. Nah, antum, kita semua di sini merupakan langkah yang tepat, langkah yang benar untuk memulai perjalanan kita dalam mencari ilmu yang lain.
ilmu dari dasar Al-Quran dulu, kemudian nanti syariat. Jadi tetaplah kita harus semangat, istiqomah, bersabar. Harus perlu bersabar, karena menuntut ilmu harus perlu kesabaran, ya. Butuh waktu yang lama, butuh sabar, butuh waktu yang lama. Kalau seandainya menuntut ilmu ini mudah, maka semua jadi ulama. Kalau sekiranya menghafal Al-Quran ini tidak butuh kesabaran, semua jadi hafid Al-Quran. Tapi tidak semua. Ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang kuat, bersabar sehingga dia bisa menyelesaikan Al-Quran. Ada yang tidak bisa bersabar sehingga dia tidak selesai dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu, bersabarlah pada kalian. Seorang penghafal Al-Quran bersabar, bersungguh-sungguhlah, niatkan ikhlas kita menghafal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah pilih kita sebagai orang, sebagai wali Allah, sebagai keluarga Allah dari golongan manusia. Dan kita juga berdoa, semoga Allah mudahkan hafalan kita, semoga Allah menguatkan hafalan kita, dan semoga Allah berikan kita kemudahan dalam mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Insyaallah. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Untuk Ihsan Abdul Rahman dan Ahmad Yunus, kami ucapkan selamat telah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Tapi ini bukanlah akhir dari menuntut ilmu, akan tetapi ini merupakan suatu loncatan untuk belajar ilmu yang selanjutnya. Jangan berhenti di sini, teruslah belajar dan belajar. Syukran, jazakumullah khair kepada antum semua yang bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.